नयमी और रुत नैराश्य मध्य थिले, समस्यार घेर मध्य थिले। एपरिकी नयमी चाहू नथिले जे केही तांकु नयमी बा मधुर बोली डाकंतु, बरं तांकु मारा बा तिक्त बोली डाकंतु। किंतु सही जीवन परिवर्तित हो गला जेतेबेले उचित निष्पत्ति नहीं कि प्रभुंक निकट को से माने फेरी आसिले। प्रभुंक निकट को फेरी आसिले आशीर्वाद मिली थाए। आपण कौन से ईश्वरंक निकट को फेरी आसीबा को चाहते कि? जीसुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभ आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। दर्शक बंधु नमस्कार। पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुछि। आपण नियमित এই कार्यक्रम देखुछंती एवं एथि आशीर्वाद प्राप्त होउछंती, सेति पय आमने ईश्वरंकर धन्यवाद करू। पुणी आपणकर जीवन रे अद्भुत परिवर्तन घटुची आ सेति पय मध्य ईश्वरंको धन्यवाद जणाओ। आपण केवल एका এই कार्यक्रम देखुछंती कि अन्यमानक विषय मध्य टिके मन दियंतु, सेमानक मध्य এই कार्यक्रम विषय सूचना दियंतु, जेपरि सेमाने मध्य आपणक परि नुआ आशीर्वाद सब प्राप्त हेबे। आम सहित जदि आज पर्यंत जोगाजोग करिनाहांती ताले स्क्रीन रे जो नंबर टी दिया जाउची सेही नंबर रे आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। किछि मतामत अछि आमानकु जणांतु, आमे आपणकर मतामत को सादरे ग्रहण करिवु। किछि प्रार्थनार अनुरोध अछि ताहा मध्य जणांतु, आमे आपणक पाए निश्चय प्रार्थना करिवु। ए दिन मानकरे आमाने जो पुस्तक को अध्ययन करूछु ताहा होछि रुत पुस्तक। आमान जेतेबेले रुत पुस्तकर तृतीय अध्याय को आसु आमान को लागे यह गोटे प्रेम कहानी, किंतु वास्तव में कहया गले यह प्रेम कहानी नुहे, किंतु ईश्वरंकर वाक्य और व्यवस्था सफल होइथिबा एक वास्तव कहानी अटे। मूसांकर व्यवस्था रे एक कथा कहा जाइथिला जे जदि कोनसी विवाहिता व्यक्ति तार स्वामी जदि मृत्युवरण करे ताहले से भाईर वंश रक्षा करबा निमंते सही विधवा स्त्री को तार भाई मानक मध्यरु बा ज्ञाति मानक मध्यरु जने विवाह करिबो। वर्तमान बोयाज ताहा ही करबा को जाउछंती, अर्थात से ईश्वरंकर वाक्यर आज्ञावह हेउछंती। आमे एक कथा देखु जे नयमी रुतंकु जहा जहा कहिथिले ठीक ताहा ही से कले। बोयाज मध्य संपूर्ण विश्वस्त व्यक्ति थिले। एथिरु आमे ताहांक ठारे थिबा ईश्वर परायण जीवन को आमाने लक्ष्य करूछु। बोयाज निकटतर मुक्तिकर्ता ज्ञाति थिले। से एक कथा मध्य जानिथिले जे तांको ठारू आहुरी जणे अछंती जे कि तांको ठारू आहुरी निकटतर ज्ञाति अटंती। से प्रथम सुजोग से निकटतर ज्ञाति को देबा पई चाहिले। एथिरु आमे तांकर विश्वस्तता प्रति लक्ष्य करूछु। से प्राचीन मानकर साक्षातरे से निकटतर ज्ञाति बा मुक्तिदाता सहित कथबार्ता करुछंती और ताहांकर अनुमति क्रमे से रुतंकु विवाह करुअछंती। से विवाह कले और कहानी एतिकिरे सरीगला ताहा नुह। रुत और बोयाजंक द्वारा ओबेद जन्म हेले। ओबेद जिसी को जन्म देले और जिसी दाऊदंकु जन्म देले। आमे एही विदेशिया रुतंकु प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर वंशावलीर तालिकारे नाम पाइथिबार देखो। यह कौन वास्तव रे आशीर्वादजनक विषय नुहे कि? तेबे आसंतु आजिर अध्ययन मध्यरे आमने सब विषय नहीं आलोचना करिबा, किंतु ता पूर्वरु गोटे भक्तिमूलक गीत शुणिबा।
ପଛେଇବି ନାହିଁ। ମୋ ଆଣ୍ଠ ଭାଙ୍ଗି ଯଦି ତୁମ ଦରେ ଅବା ତୁମ ପଥରେ ଚାଲେ, ଯଦି ବା ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟ ଆସେ, ପଛେଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ସେବା କରିବି, ତୁମରି ସେବା କରିବି। ମୁଁ ତୁମ ସେବା କରିବି, ପଛେଇବି ନାହିଁ। ମୋ ଆଣ୍ଠ ଭାଙ୍ଗି ଯଦି ତୁମ ଦ୍ୱାରେ ଅବା ତୁମ ପଥରେ ଚାଲେ, ଯଦି ବା ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟ ଆସେ, ପଛେଇବି ନାହିଁ। ମୋ ଆଣ୍ଠ ଭାଙ୍ଗି ଯଦି ତୁମ ଦ୍ୱାରେ ଅବା ତୁମ ପଥରେ ଚାଲେ, ଯଦି ବା ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟ ଆସେ, ପଛେଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ସ୍ତୁତି କରିବି, ତୁମରି ସ୍ତୁତି କରିବି। ମୁଁ ତୁମ ସ୍ତୁତି କରିବି, ପଛେଇବି ନାହିଁ। ମୋ ଆଣ୍ଠ ଭାଙ୍ଗି ଯଦି ତୁମ ଦ୍ୱାରେ ଅବା ତୁମ ପଥରେ ଚାଲେ, ଯଦି ବା ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟ ଆସେ, ପଛେଇବି ନାହିଁ। ମୋ ଆଣ୍ଠ ଭାଙ୍ଗି ଯଦି ତୁମ ଦ୍ୱାରେ ଅବା ତୁମ ପଥରେ ଚାଲେ, ଯଦି ବା ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟ ଆସେ, ପଛେଇବି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଋତର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ ତହିଁର 3 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 4 ପର୍ବର 22 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୟନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ଶୟନ ସ୍ଥାନ ଦେଖି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତହୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ତାହାର ଚରଣ ସମୀପସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅନାବୃତ କରି ଶୟନ କର। ତହିଁରେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ସେ ଜଣାଇବ। ଏଠିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୟମୀ ତାହାର ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଋତକୁ ତାହାର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି ନିକଟକୁ ପଠାଉଛି। ମାତ୍ର ସେଥି ନିମନ୍ତେ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବାକୁ ହେବ ତାହା ସେ ଋତକୁ ଜଣାଉଛି। କାରଣ ଋତକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ସେ ଜାଣିନଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଏପରି ଏକ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ କ'ଣ କରିବ ତାହା ସେ ବୁଝିପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଶାଶୁ ନୟମୀକୁ ତାର ପୁତ୍ରବଧୂ ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଓ ଋତ ଯେପରି ବୋୟଜକୁ ତାହାର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପାରେ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେ ଋତକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ନୟମୀ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ବୋୟଜ କେବଳ ତାହାର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି ହିସାବରେ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ, କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ
ସେହି ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ 6 ସପ୍ତାହ ଗତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 6 ସପ୍ତାହ ଧରି ନୟମୀ ଦେଖି ଆସୁଛି ଯେ ଋତ ବୟୋଜ ପ୍ରତି ତାହାର ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏହିପରି ଭାବେ 6 ସପ୍ତାହ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ସେ ଋତୁକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଉପଦେଶ ଦେଇ ବୟୋଜ ନିକଟକୁ ପଠାଉଛି। ଆଉ ସେଦିନ ଥିଲା ଏକ ଉତ୍ସବର ଦିନ, ଯାହାକି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିସାରିବା ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଭୋଜି କରୁଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଫଳର ଉତ୍ସର୍ଗ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଶସ୍ୟ ଅମଳର ଖଳାରେ ତାହା ରାତ୍ରିରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନୟମୀ ତାହା ଜାଣିପାରି ଋତୁକୁ ସେହି ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବୟୋଜ ନିକଟକୁ ପଠାଉଛି। କାରଣ ବୟୋଜ ଯେ ସେହି ରାତ୍ରିରେ ଖଳାକୁ ଯିବ ତାହା ନୟମୀ ଜାଣିଥିଲା। ତେବେ ଏପରି ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ନୟମୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେଇ। ମାତ୍ର ନୟମୀ କିଛି ଭୁଲ କରିନଥିଲା, କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଏହିପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, କିଏ ବା ବୟୋଜ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ। କାରଣ ଋତ ଜଣେ ବିଜାତିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ଓ ତାହା ନିମନ୍ତେ ତାହାର ନିକଟ କୁଟୁମ୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତିର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଋତୁକୁ ତାହାର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଥିଲା ଓ ତାହାକୁ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଥିଲା। କାରଣ ସେହି ସମୟର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସେପରି କରିବାକୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶାଶୁ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପରି କରିବାକୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ନୟମୀ ଋତୁକୁ ତାହାର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି ବୟୋଜ ନିକଟକୁ ଯିବା ନେଇ କେତେକ ଉପଦେଶ ଦେଉଅଛି, ଯେପରି ସେ ତାହାର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି ନିକଟରେ ଗୃହୀତ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ନୟମୀ ଋତୁକୁ 4ଟି ବିଷୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି, ଯାହାର କି ଏକ ରୂପକ ଅର୍ଥ ଅଛି। ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜଣେ ପାପୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ସ୍ନାନ କରିବା। ନୟମୀ ତାର ପୁତ୍ରବଧୂ ଋତୁକୁ କହେ, ଏଣୁ ତୁମେ ଏବେ ସ୍ନାନ କର। ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସେହି ସ୍ନାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରୂପ ଜଳ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ନୟମୀ ଋତୁକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କର। ଆଉ ଏହି ତୈଳ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଓ ସ୍ପର୍ଶତା ଲାଭ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ସତ୍ୟତା ବିଷୟ ନେଇ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନଥାଏ କି ଆମେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାଉ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ନୟମୀ ଋତୁକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣା ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କର। ଏହି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର। ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାର ନିଦର୍ଶନ। ଏହି ସେହି ଧାର୍ମିକତାର ବସ୍ତ୍ର ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେହି ଧାର୍ମିକତାର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିପାରିବା। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟଟି ନୟମୀ ଋତୁକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଋତୁ ତୁମେ ତାହାର ନିକଟକୁ ଯାଅ ଓ ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭର ପରିଚୟ ଦିଅ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ତାହାକୁ ଆପଣାର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛ, ଏହା ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କର। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ଓ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ। ମାତ୍ର ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନା କି ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନା। ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଦୁର୍ବଳତା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବା ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ନିଜର ହୃଦୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆପଣ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ସେଦିନ ଋତୁକୁ ତାହା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା ଓ ସାହସ ମନରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯଦି ସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରଖିଥାନ୍ତା, କିଏ ବା ସମାଜକୁ ଭୟ କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଆପଣା ଶାଶୁର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାହା କରିପାରିଥାନ୍ତା? କେବେ ନୁହେଁ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଜଣେ ବିଜାତିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଧବା ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଯେତେ ପାପ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି,
ଯଦି ଆପଣ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ଓ ମନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନ ରଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉଜି ପଡ଼ନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ପାଦରେ ଠେଲି ଦେବେ ନାହିଁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେବେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ରୁତ ତାହାର ଶାଶୁ ନୟମୀର ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାହାର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି ବୋୟଜ ନିକଟରେ ଗୃହୀତ ହୋଇପାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୋୟଜ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ନୟମୀର ଅତି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ଞାତି ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଅଛି ବୋଧହୁଏ ଏଲିମେଲକର ଭାଇ। ତେଣୁ ବୋୟଜ ରୁତକୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ମୋ ଠାରୁ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଉ ଜଣେ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି ଅଛି। ଏହି ରାତ୍ରି ଥାଅ, ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସେ ଯେବେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରେ ତେବେ ଭଲ, ସେ ମୁକ୍ତ କରୁ। ମାତ୍ର ଯେବେ ସେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ ନ କରେ ତେବେ ଜୀବିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବି। କିନ୍ତୁ ରୁତର ବୋୟଜ ନିକଟକୁ ଯିବା ଓ ଆସିବାର ବିଷୟ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, କାରଣ କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା ସମୟ ପୂର୍ବେ ରୁତ ସେଠାରୁ ଉଠି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରୁତ ଫେରି ଆସିବା ସମୟରେ ବୋୟଜ ତାହାକୁ 6 ପାତ୍ର ଯବ ମାପି ତାହାର ମସ୍ତକରେ ଦେଇ ନଗରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଓ ରୁତ ତାହାଙ୍କର ଶାଶୁ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ 6 ପାତ୍ର ଯବ ମାପି ରୁତ ହାତରେ ତାହାର ଶାଶୁ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ତହିଁରୁ ତାହାର ଶାଶୁ ନୟମୀ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ବୋୟଜ ରୁତକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି ଭାବରେ ମୁକ୍ତ କରି ତାହାକୁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହାପରେ ଆମେ 4 ପର୍ବରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବୋୟଜ ସେହି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅନ୍ୟ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତିକୁ ଡାକି ନୟମୀ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଏଲିମେଲକର ଖଣ୍ଡେ ଭୂମି ବିକ୍ରୟ କରୁଅଛି ବୋଲି ତାହାକୁ କହିଲା ଓ ସେହି ଜମିକୁ କ୍ରୟ କରି ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କହିଲା। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବିଧବା ତାହାର ସ୍ୱାମୀର ଅଧିକାରରେ ଥିବା ଭୂମିକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଂଶ ବା ବିଦେଶୀୟ ହସ୍ତକୁ ନ ଯାଏ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ତାହାର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି ଆସି ସେହି ଭୂମିର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ସେହି ଭୂମିର କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୟ କରି ତାହା ମୁକ୍ତ କରୁଥିଲା। କାରଣ ଏହିପରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯେପରି ତାହାର ଭ୍ରାତା ଗରିବ ହୋଇ ଭୂମିର ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଦେଶୀୟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନ କରେ, ମାତ୍ର ତାହାର ନିଜ ଅଧିକାର ନିଜ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ରହେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋୟଜ ଏହି ବିଷୟ ସେହି ଅନ୍ୟ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ଞାତିକୁ କହିବା ମାତ୍ରେ ସେ ତହିଁରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କଲା। ମାତ୍ର ବୋୟଜ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ କହିଲା, ଯେଉଁଦିନ ନୟମୀର ହସ୍ତରୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ର କିଣିବ, ସେହିଦିନ ମୃତଲୋକର ଅଧିକାରରେ ତାହାର ନାମ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମୋୟାବ ଦେଶୀୟ ରୁତଠାରୁ ହିଁ ତାହା କିଣିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେହି ଅନ୍ୟ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି, ଯଦି ସେ ମୋୟାବ ଦେଶୀୟ ରୁତଠାରୁ ତାହା କିଣି ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ନାମରେ ତାହା ମୁକ୍ତ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ରୁତକୁ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ତାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ତଥା ପରିବାର ପ୍ରତି କ୍ଷତି ଘଟିବା ଆଶଙ୍କା କରି ସେ ତହିଁରେ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ବୋୟଜକୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ମୁକ୍ତି କରିବା କ୍ଷମତା ନିଅ, କାରଣ ମୁଁ ମୁକ୍ତ କରି ନପାରେ। କାରଣ ରୁତ ଜଣେ ମୋୟାବିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 23 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଅଛି, ଅମୋନୀୟ କି ମୋୟାବୀୟ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସେମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ନ ଜଳ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପଥରେ ଭେଟିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ ବର୍ତ୍ତାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଓରର ପୁତ୍ର ବିଲିୟମକୁ ବେତନ ଦେଲେ। ତେଣୁକରି ସେହି ଅନ୍ୟ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା କରି ମୋୟାବ ଦେଶୀୟ ରୁତକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଓ ତାହାକୁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋୟଜ ତାହାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ତାହା ପାଇଁ ଯାହା ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ
ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଜର ସମ୍ମତି ପ୍ରାଚୀନଗଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 4 ପର୍ବର 9 ଓ 10 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ବୋୟଜ ପ୍ରାଚୀନଗଣକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା, ଏଲିମେଲକର ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ଓ କିଲିଓନର ଓ ମହଲୋନର ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ତାହା ମୁଁ ନଏମିଠାରୁ ଲାଭ କଲି। ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ଆଜି ମୋହର ସାକ୍ଷୀ ହେଲ। ଆହୁରି ଆପଣା ଭ୍ରାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଓ ଆପଣା ବସତି ସ୍ଥାନର ଦ୍ୱାରରେ ସେହି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ଯେମନ୍ତ ଲୋପ ନହିବ, ଏଥିପାଇଁ ସେହି ମୃତ ଲୋକର ଅଧିକାରରେ ତାହାର ନାମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମହଲୋନର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମୋଆବ ଦେଶିଆ ରୁତକୁ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପେ ଲାଭ କଲି। ଆଜି ତୁମେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷୀ ହେଲ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋୟଜ ପ୍ରକୃତିରେ ରୁତକୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ କେବଳ ତାହାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଦେଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ରୁଶରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଋଣ ପରିଶୋଧ କଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା ଓ କୃଷ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରି ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଆମକୁ ତାହାଙ୍କର କନ୍ୟା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ସେ ସେହି କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ମହାପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମାତ୍ର ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନା କି ତାହାଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନା। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କରିନେବେ ଓ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ତଥା ଦୁଃଖରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତ ନିକଟରେ ଉପହାସିତ କରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରେମର ବାହୁରେ ଆବୋରି ନେବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋୟଜ ଯେତେବେଳେ ରୁତକୁ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ରୁତ ମଧ୍ୟ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଜୀବନ ଲାଗି ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଓ ନିଜର ଶାଶୁ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେଥିହେତୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତା ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାହାର ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ଓ ସେ ତାହାର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି ବୋୟଜ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଓ ସେ ବିଜାତିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାରର ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରୁତଙ୍କର ନାମ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶରୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ଏହି ଦାଉଦଙ୍କର ସାନ୍ତ ବାପା ଓବେଦ ବୋୟଜ ରୁତଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେହି ବୈତଲିହମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବାର ସତ୍ୟତା ଓ ତାହାଙ୍କ ବଂଶାବଳୀର ସତ୍ୟତା ଏହି ଋତୁର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇ ରହିଅଛି ଓ ତାହାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ ବୋୟଜ ଓ ଋତୁର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମରୁ ହିଁ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୁଏ ଓ ସେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି ବୋୟଜ ତହିଁର ନିଦର୍ଶନ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମୟ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠାରେ ଋତୁର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସମାପ୍ତ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର କଥା, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଋତୁର ପରି ଜୀବନରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଉ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ସ୍ଥାନ ଦେଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଲାଭ କରିପାରିବା ଓ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।
प्रिय बंधु आशा करे आजर अध्ययनटी आपनको भल लागिछि आपणकर हृदय को स्पर्श करिछि एवं ईश्वरଙ୍କ ठारू आपण आशीर्वाद प्राप्त होइछन्ति होई पारे आपणकर जीवन रे एक नुआ मोड़ आरंभ हबाकू जाउछि आम माने विशेष भाव में ऋत एवं नयमकर विषय को जेतेबेले चिंता करू से माने नैराश्य मध्य थिले समस्यार घेर मध्य थिले एपरिक नयमी चाहू नथिले जे केही ताहांकू नयमी बा मधुर बोली संबोधन करू तांकर जीवन तिक्ततारे भरी जाइथिला कारण से एका बेलके निजर स्वामी एवं तांकर दुई पुत्रंकु हराइथिले किंतु तांको जीवनर गोटे गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत तांको जीवन को संपूर्ण रूपे बदलई देइथिला से निष्पत्ति कौन जानते कि से आओ विदेश रे मोयाब देश रे विजातीय मानक मध्य रहिबा को इच्छा कले नाही से निजर देश को फेरी आसीबा को चाहिए जेउठारे ईश्वरंकर मनोनीत लोक माने अछंती से मानकर संगति को फेरी आसीबा को चाहिए से बेथलेहेम को फेरिबा पाए मनस्थ करी ईश्वरंकर निकट को ही से फेरी आसिले तो द्वारा कौन है से बहुगुण रे प्रभुंकर आशीर्वाद प्राप्त हेले आपण कौन ईश्वर से भाव में भरोसा स्थापन करुछंती कि ताहांक वाक्यर आज्ञावह अटंती कि प्रभु निश्चय आपण को मध्य आशीर्वाद करिवे आज तो आममानकर आलोचनार समय एठी शेष ही आसीछि परवर्ती कार्यक्रम रे पुणी आपणक सहित साक्षात हब तेबे विदाय नबा पूर्वरु आसु आमाने एकत्र प्रार्थना करू प्रभुंकर निकटवर्ती हो प्रिय प्रभु आमी तुमर धन्यवाद करुचु प्रशंसा करुचु तुमे से दिन नयमी एवं ऋतंकर जो प्रकार नकारात्मक निराशार अवस्था थिला परिस्थिति थिला सेमानक जीवन रे शांति छिन्न होइथिला से प्रकार जीवन को तुमे नेल एवं बहुगुण रे आशीर्वाद कल जहाँ से माने केबे भी भावी नथिले केबे भी स्वप्न रे सुधा चिंता कर नथिले एपरी महा आशीर्वाद रे पुणी स्थायी आशीर्वाद रे आशीर्वाद कल आज दर्शक बंधु मान को तुम चरण तले समर्पण करूछि कहार की प्रकार अवस्था कई अवस्था ताहांको निराशा हताशा मध्य को नहीं जाउछि ए सब विषय तुमे जानुछ से मान को विवेचनार मन दियो जेपरि से माने तुम निकट को फेरी आसीबा द्वारा प्रभु तुमर से महा उद्धार को अनुभव करिवे तुम से अलौकिक कार्य को जीवन रे देखिबा को पारिबे सहाय्य कर प्रार्थना सुनिथिबारु धन्यवाद दे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर पवित्र नाम रे एही प्रार्थना उत्सर्ग करूछु आमेन बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु प्रिय दर्शक बंधु विश्वास करू आपनकु आम पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम निश्चय भल लागिथिबो अनुरोध करे आपण 044490812996 नंबर रे निश्चय गोटे मिस्ड कॉल देबे आपनको मिस्ड कॉल रो अपेक्षा रे अछु मु आनंदर सह जणाउछि जे प्रत्येक मिस्ड कॉल दातांक मध्यरु जे अधिक मिस्ड कॉल देइथिबे तांकु पुरस्कृत कराजिबो पुणी सेही दर्शक बंधुंक नाम और फोटो आम कार्यक्रम शेष दियाजिबो गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले गजपति सुमन रायका वो परिवार प्रार्थना और अधिक जानिबा निमंते आमको 9777221415 नंबर रे फोन करने को भूलिबे नहीं आम ठिकाना टीवी स्क्रीन रे दिया जाई अछि धन्यवाद भलरे रुहंतु सुस्थ रुहंतु।